press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको टिपटिपा के बारे में बताया था, यानी टिपटिपा यानी जोर से बारिश आते समय जो पानी के बूंद गिरते हैं ना, उसे हम क्या कहते, उसे टिपटिपा कर बोल रहे हैं इस पाठ में, है ना। जोर से बारिश आ रहा था उस समय घर के अंदर सारी जगह क्या बरस रहा था, पानी बरस रहा था, टिप टिप कर पानी बरस रहा था। इसके बारे में दादी ने अपने पोते को बता रही थी। जैसे ही आगे बढ़कर हम देखे थे, धोबी ने उसका गधा धोबी का गधा गायब हुई थी। वहाँ ढूंढ कर, यानी धोबी ने सारा गांव ढूंढा था, गधा कोई जगह नहीं मिला। तब उसकी पत्नी ने क्या की थी, उसे जाकर पंडित जी से मिलने के लिए बोली थी, है ना। वहाँ तक मैंने आपको बताई थी। आगे देखेंगे, यानी नाउ वी ओपन पेज नंबर 56। यानी धोबी ने पंडित जी के पास जाता है, आगे क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, पेज नंबर 56। पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है ध्यान से देख लेना और जैसे ही मन में ही बोलना चाहिए। पत्नी की बात धोबी को जांच गई। अपना मोटा लट्टा उठाकर वहां पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोती बांध कर बताइए तो वहाँ कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोती में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ी पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वहां एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लट्टा बरसने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचाना ही तो यहाँ जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बिना चू चपड़ा किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई, है ना। गिरजा रानी अस्थाना, यानी इस पाठ के लेखक है गिरजा रानी अस्थाना। देखेंगे, यानी धोबी ने क्या किया, उसकी पत्नी की बात सुनकर किसके पास गया था, पंडित के पास गया, है ना। पत्नी की बात धोबी को जांच गई, यानी पसंद आ गया, है ना। पंडित जी के पास जाकर मैंने पूछे तो धोबी का पता चलता है ना, सरगदा का पता चलता है समझकर उसने क्या किया, पंडित जी के पास जाने के लिए तैयार होता है।
अपना मोटा लट्टा उठाकर वहाँ पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा, है ना। अपनी मोटा लट्टा उठाकर, लट्टा यानी लाठी, लट्टे यानी लाठी, ऐसा कैसा लट्टा, मोटा लट्टा ಅಂದರೆ ದಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು, आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है धोबी ने उसके हाथ में क्या पकड़ा है, ए मोटा लकड़ी यानी लाठी पकड़ा यानी स्टिक। उठाकर वहाँ पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा, तरफ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹೊರಡ್ತಾನೆ। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, है ना। पहले ही बारिश आ गया था, क्या हुआ था, उससे घर में पूरा पानी भर गया था। किससे, बारिश के कारण घर में पानी भर लिया था, इसलिए पंडित जी ने क्या कर रहे थे, घर में भरा हुआ पानी को उलीच उलीच कर यानी ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಬಂದು ಮನೆ ತುಂಬ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ। ಮನೆ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಜಗ್ಗಲ್ಲೋ ಚಂಬಲ್ಲೋ ತುಂಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಎಸೆಯೋದು, ಈಗ ತೊಗೊಳೋದು ಎಸೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಫುಲ್ಲು ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀರು, ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ। क्या कर रहा था पंडित जी, उलीच कर, है ना। एक बर्तन में पानी उठाकर क्या कर रहे थे, बाहर फेंक रहे थे, कौन, पंडित जी, है ना। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री यानी बिना इंतज़ार, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಏನ, पंडित जी क्या कर रहे हैं कर भी नहीं देखा, इंतज़ार ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು, इंतज़ार यानी ವೇಟಿಂಗ್, बिना इंतज़ार ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು, यानी धोबी ने पंडित जी से पूछ रहा था, देखो इंतज़ार यानी ವೇಟಿಂಗ್, बिना इंतज़ार ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಲಿದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು, देखो मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोती बाँचकर बताइए वहाँ कहाँ है। पोती यानी किताब, यानी ग्रंथ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, यानी बड़ी किताब, पंडित जी के पास यानी ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಜಾತಕ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕತ್ತೆನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಡಾಂಕಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವ, ನನ್ನ मेरी गधा सुबह से नहीं दिखाई दे रहा है, जरा अपनी पोती बाँचकर बताइए। पोती बाँचकर ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, पोती यानी किताब, नी बड़ी किताब, बाँचकर यानी देखकर, नहीं तो पढ़कर, ಬಾಂಚ್ಕರ್ ಏನಿ ದೇಖಕರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, यानी धोबी ने पंडित जी को बोलता है, बाँचकर बताइए वहाँ कहाँ है, कहाँ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे, धोबी की बात सुनी तो झुंझुला पड़े और बोले, मेरी पोती में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, है ना। ಚಿಡ್ ಜಾನ ಅಂದರೆ ಇರಿಟೇಟ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಮಳೆ ಒಂದು
ಮನೆ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎತ್ತೆತ್ತು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ಲು ಸಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಗದರಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರಿಟೇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ. हाँ जिसी तरह यहाँ भी झुंझला पड़ गए यानी इरिटेट होना है ना, इरिटेट, झुंझला यानी इरिटेट. ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಬಂದಿವರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಬೈಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ವ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವನೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಜೈಸೆ ಹಿ बहुत ही क्रोध होता है, जैसे ही वहाँ बोलता है क्या बोला, मेरी पोती में तेरे गधे का पता टिकना लिखा है क्या. ಅರೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. झुंझला यानी इरिटेट, इरिटेट होना, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಜೋ ಆಗಯ್ಯ ಪೂಚನೆ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇವನ್ ಕತೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ, ನನಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. ಜೋ ಆಗಯ್ಯ ಪೂಚನೆ, ಅರೆ ಜಾಕರ್ ಡೂನ್ ಉಸೆ ಕಿಸಿ ಗಡೈ ಪೋಕರ್ ಮೇ, ಹೋಗೋಗು ಹುಡುಕೋಗು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವುದನ್ನ ನಾಲೆನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ಪೊದೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಹುಡುಕು. ಡೋಂಟ್ ಯಾನಿ ಸರ್ಚ್. ढूंढ यानी सर्च, जाकर ढूंढो किसी गढ़ी पोखर में. गढ़ी यानी गड्ढा, यानी छोटा तालाब. यानी ನೀರಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಕೆರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ತಾಲಾಬ್ ಯಾನಿ ಕೆರೆ. ಪೋಕರ್ ಮೇ, ಪೋಕರ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ತಾಲಾಬ್ और ಬಡಾ ಗಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹೋಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಲಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೋಗು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಲಗೆ ಫಿರ್ ಪಾನಿ ಉಲಿಚ್ನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ನೀರು ತುಂಬಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ವ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪಾನಿ ಬರ್ಕರ್ ಉಲಿಚ್ನೆ ಲಗೆ. धोबी वहाँ से चल दिया, धोबी वहाँ से चल दिया. चलते चलते वहाँ एक तालाब के पास पहुँचा, है ना. चलते चलते वहाँ एक तालाब के पास, तालाब यानी कैनल. ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆದ. तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎತ್ತೆತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಸ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಾಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದರ ಒಂದು ದಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, यानी बड़े बड़े घास, घास यानी ग्रास, ಹುಲ್ಲು. ओके, घास, ಗ್ರಾಸ್, ಹುಲ್ಲು. ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗಳ ಹತ್ರ, ಹೊಳೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಹುಲ್ಲು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. यानी बड़े बड़े घास उग रही थी. धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा. ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸರ್ಸಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೊದೆ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದೇನೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಸಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಲ್ವ. जिसी प्रकार क्या कर रहा है, घास में गधे को ढूंढने लगा. कौन, धोबी ने, है ना.
किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था, है ना। वहाँ झोपड़ी के पीछे छिपकर बैठा था। कौन? एक बाघ ने। वहाँ बूढ़ी की बात सुनकर वहाँ से डर के मारा भागकर आया था बाघ ने, है ना। बूढ़ी की बात सुनकर वहाँ से भागकर उसकी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर आया था। भागकर आकर कहाँ छिपा बैठा था वो? वहीं घास में छिपा बैठा था, यानी तालाब के किनारे बड़े बड़े घास उग रहे थे ना, उसके यानी उस घास में छिपा बैठा था एक बाघ। पहले झोपड़ी के पीछे बैठा था, बूढ़ी की बात से डरकर वहाँ आकर घास में छिपा बैठा था। किस्मत यानी अनलक्की ಆಗಿ ಅವನು ಬಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಆ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿತ್ತು। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, उसके आओ देखा ना ताओ बिना सोचे। आओ देखा ना ताओ यानी बिना सोचे, आओ देखा ना ताओ। यानी बिना सोचे, स्वल्पनू ಕೂಡ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ क्या किया उसने? उस बाघ को पकड़कर खींचने लगा, है ना। बिना सोच समझे क्या किया? बाघ पर मोटा लट्टा बरसने लगा। बरसने लगा नहीं लाठी से मारना। उसने क्या किया था? एक लाठी पकड़कर आया था ना, उस लाठी से क्या करने लगा? बरसने लगा। बरसना यानी लाठी से मारना। लाठी से मारने लगा। लाठी से मारना, है ना। बरसाने यानी लाठी से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, है ना। धोबी ने उस लाठी से उस बाघ को मारने लगा, वहाँ घबरा गया। अಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಂದುಬಿಟ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು। घबरा गया यानी भय पटಕೊಳ್ಳೋದು। बाघ ने मन ही मन में सोचा, लगता है यहीं टिपटिपा हुआ है ना। वहाँ बुढ़िया ने क्या की थी? टिपटिपा हुआ एक बहुत खतरनाक है कर बोली थी। वहाँ मन ही मन सोच लिया। कौन? बाघ ने। अरे यहीं टिपटिपा हुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊನೆಗೂ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ದು, मन ही मन सोचने लगा। अब अपनी जान बचाई है तो यहाँ जो कहें चुपचाप करते जाओ, है ना। ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಆಜ್ ತೂನೆ ಬಹುತ್ ಪರೇಶಾನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ತುಂಬ ಕಾಡ್ಸಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದು। ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಮತ್ತಾನೆ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ ನಿನಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದನೂ ಎಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸಿದೆಯಾ ನೀನು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ದರ 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 ಅಂತಂದು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ उसी तरह क्या करता है, देखो धोबी ने क्या करता है, मार मार कर मैं तेरा कचमार निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ, ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ यानी उसी प्रकार धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। कचूमर निकालना यानी बुरी तरह से पीटना। उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसे
ಕೀಂಚ್ತಾ ಹುआ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದರ 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 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೀಂಚನ ಯಾನಿ ಎಳೆಯೋದು. ಕೀಂಚ್ತಾ ಕೀಂಚ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಹೇಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಿವಿ ನಾಯಿ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಹಾಗೇನೆ ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಉಸ್ ಬಾಕಿ ಕಾನ್ ಪಕಡ್ಕರ್, ಕಾನ್ ಏನು ಇಯರ್, ಕಿವಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದರ 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 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೀಂಚ್ತಾ ಹುआ घर की तरफ चल दिया, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. आप तो देख रहे हैं वहाँ पुस्तक में दिखाई दे रहा है आपको, धोबी ने क्या कर रहा है, उस बाघ की कान पकड़कर खींच कर आ रहा है ना, तरफ चल दिया. बाघ बिना चू चपड़ा किए भीगी बिल्ली बना. बिना चू चपड़ा किए यानी बिना कुछ बोले, चू चपड़ यानी बिना कुछ बोले, चू चपड़ा कुछ ही नहीं बोल रहा है. कौन? बाघ में, है ना, बिना कुछ बोलना. ಏನು ಬಾಯೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಪಟಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. धोबी के साथ आ रहा है बिना कुछ भी बोल रही ना है ना. ಬೀಗಿ ಬಿಲ್ಲಿ ತರಹ ಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಬೆಕ್ಕು ನಾಯಿ ಎದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ उसी तरह बाघ भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप उसने कान पकड़ लिए ना, उसके पीछे आ रहा है. ಬಿಗಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಬನ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಬೆಕ್ಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया. घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को कुंटे से बांध दिया और सो गया. ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಕೂಂಟೆको बांधकर सो गया. ಕೂಂಟೆको बांधकर, ಕೂಂಟ यानी जानवर को बांधने वाला एक मोटा सा लकड़ी, जानवर को बांधने वाला है ना. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು, ಕುರಿಗಳನ್ನು, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಂಟೆ, ಗೂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಗೂಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೂಟ ಇರ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ. ಗೂಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಲು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಲು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಉಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಕೂಡ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೂಟನ ಉಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೂಂಟೆ ಸೇ ಬಾಂದಿಯ ಅವ್ರ ಸೋಗಯ, ಆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. सुबह जब गांव वाला ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं. सुबह उठकर गांव वालों ने ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರಲ್ವ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. घर के बाहर खूंटे से बांधे एक बाघ को देखकर, अरे धोबी के घर के सामने क्या बांधा है, बाघ को बांधा है, खूंटे को बाघ बांध दिया. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಟೈಗರು, ಧೋಬಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಟೈಗರ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬಾಂಧೆ देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವನೇನಪ್ಪ ದಿನ ಡಾಂಕಿನ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರೆ ಟೈಗರ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐನಾ ಆಂಕೆ ಕುಲಿ ರಹ ಗೈ, ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ,
ಹಾಗೇ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಹೊತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಟೈಗರ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಗರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಲಯನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವ ಹಾಗೆ. इन्हीं गाँव वालों सब हैरान होकर देख रहे थे किसे बाघ को, क्योंकि धोबी ने उसे खूंटे को बांध दिया था ना। यहाँ देखकर गांव के लोगों ने हैरान हो गए थे, है ना। हैरान ಏನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೆಸನಿಂದ? ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಹಜ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನು ನಾವನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೌದಾ, ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾಗುತ್ತಾ, ಇದು ನಿಜಾನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಲ್ವಾ? ಹೊತ್ತಾನೆ ಅದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಧೋಬಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಅದು ಅರೆ ಇವು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿನೇ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಟಿಪ್ಪವಾಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರೋದಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. अच्छा बच्चों, टिप टिपवा के बारे में आप जान लिए ना, यानी टिप टिपवा यानी गिरती हुई पानी के बूंद. यहाँ कोई डर के चीज़ नहीं है, यानी डरने वाला प्राणी भी नहीं है, यानी गिरते हुए पानी का बूंदे. जिसे नानी ने क्या कही थी, टिप टिपवा कर अपनी पोता को डरा रही थी. ಅಲ್ವಾ? ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲೇ ಟೈಗರ್ನು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಯ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ದು. ಹೊತ್ತಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. है ना? अच्छा बच्चों, धन्यवाद.